બનાસકાંઠાના કાંકરેજના થડી જાગીર મઠના મહંત જગદીશપુરી દેવલોક પામ્યા બાદ હવે જાગીર મઠના મહંત કોણ તેને લઈ વિવાદ છેડાયો છે અને વિવાદ એટલો વકર્યો છે કે છેલ્લા કેટલાય દિવસથી મઠ પોલીસ છાવણીમાં ઘેરાયો છે। હવે આખો વિવાદ શું છે તે સમજીએ। નમસ્કાર, નિર્ભય ન્યૂઝ સાથે હું છું રિદ્ધિ। કાંકરેજના થડી જાગીર મઠના મહંત જગદીશપુરી દેવલોક પામ્યા અને બાદ જાગીર મઠના મહંત કોણ તેને લઈ આ સમગ્ર વિવાદ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે। एक तरफ देव दरबारना महंत बलदेवनाथ बापू सहित थरा जागीरदार स्टेट द्वारा शंकरपुरी महाराज ने गुरु गादी सौंपी देवामां आवी, तो बीजी तरफ थड़ी मठ नजीक आवेला गामोना लोको द्वारा शंकरपुरी महाराज नो जबरदस्त विरोध थई रह्यो छे। कार्तिकपुरी महाराज ने चादर उडाड़ता आ विवाद आखरे हवे वकर्यो छे। जो के महंतना विवाद में सपड़ायेली आ थड़ी मठ खाते कायदो व्यवस्था न खतड़े तेने लई पण हाल तो आ मठ छे ते पोलीस छावणीमां फेरवायो छे। जागीर मठ में अत्यार सुधी 13 जेटला महंत गुरुगादीए बिराजी चूक्या छे। जो के ताजेतरमां महंत जगदीशपुरी जे छेल्ला केटलाय समयथी आ मठनो कारभार संभाळता अने ताजेतरमां 19 नवेम्बरे तेओ देवलोक पाम्या। ए बाद आ महंत देवलोक पाम्या बाद तेमना देहने मठनी जग्यामां ज समाधि अर्पण करवामां आवी અને તે બાદ ગુરુગાદી દેવ દરબારના महंत बलदेवनाथ बापू અને થરા સ્ટેટના આગેવાનો દ્વારા થડી જાગીર મઠના महंत તરીકે महंत શંકરપુરીને ચાદર ઓઢાડીને ગુરુગાદી સોંપાઈ। દેવ દરબારના महंत અને થરા સ્ટેટના આગેવાનો દ્વારા महंत શંકરપુરીને ગાદી તો સોંપી દેવાઈ, પરંતુ આ મઠના આસપાસના ગામોના સ્થાનિક લોકો દ્વારા દેવ દરબાર અને થરા સ્ટેટ દ્વારા લેવાયેલા આ નિર્ણયનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો અને 22 નવેમ્બર આસપાસના लगभग अनेक गामों छे त्याना हजारों लोको अहींया आव्या अने थड़ी जागीर मठ खाते तेमणे विरोध प्रदर्शित कर्यो अने ते ज दरमियान स्थानिको द्वारा मठ बहार ज महंत कार्तिकपुरीने थड़ी जागीर मठना महंत तरीके स्थापित करवा निर्णय पण करवामां आव्यो अने तेमणे चादर ओढाडी देवामां आवी। आ आखा विवादने लईने महंत शंकरपुरी शुं कही रह्या छे ते सांभळीए। के जे देवदरबार जागीर मठ अने थड़ी जागीर मठ आ बे वर्षोथी एकबीजा गुरु चेलाना गुरु शिष्यना नाते ए संकळायेला छे। तमारे संसारीओमां जेम बाप दीकरा होय एम अमारे फक्कड़ोमां सन्यासीओमां गुरु शिष्यनो नातो होय छे। ज्यारे ई जग्यानी केवलपुरी महाराज ज्यारे पंजाबमांथी बुंदीकोटाथी पधार्या ई वखते अमारे देवदरबारनी अंदर अमारा गुरु महाराज जे के वादळनाथजी महाराज ओगड़ महाराज जेने कहेवाय के ओगड़नो अवतार ई एमना पोते साधक शिष्य थया અને એના પછી એમને વાદળનાથ બાપાના આદેશથી થળીમાં તપસ્યા કરવા માટે બેહાર્યા અને ત્યાંથી અમારી પરંપરાઓ એવી છે કે જ્યારે થળીમાં મંત એક્સપાયર્ડ દેવ થઈ જાય તો પછી ત્યાં એમના શિષ્યો હોય તો એમનો તિલક કરવામાં આવે। એનો તિલક કરવાનો અધિકાર અમારે થરા સ્ટેટ અને એમના જે ભયાતો વાઘેલા છે, ચૌહાણભાઈ રાઠોડો હશે, પરમારો હશે, સોલંકીઓ હશે, યાદવો હશે, आ बधाय अने एमना जे सेवक समाज छे, ठाकोरो छे, रबारी देसाई समाज छे, ब्राह्मण समाज आ बधाय मळे अने आ करे छे अने एमां एमनो मेन देवदरबार मंत अने थरा स्टेट जे ते वखतमां जग्यानो मंतनी ज्यारे निमणूक करवामां थाय ए वखते आमनो अधिकारो होय छे। जे अमी जे कर्युं छे ए मैं कायदेसर परंपरा मुजब ज करेલું છે અને જે આજે आ सन्यासी बाबाना विरोध में के दाखला तरीके महाराज विरोध में कोने जे गौस्वामी समाजना लोग बोली रहा है जेम तेम एमने कहीं तो 500 आडाळू बोल्યું છે એ એમને જે બોલી बराबर છે છતાંય એ એમ કહે છે કે આની અંદર અમારો દશનામી ગૌસ્વામી સમાજનો છોકરો હોવો જોઈએ। અમારી સન્યાસીઓની પરંપરામાં આ ક્યાંય આવું આવતું નથી। સન્યાસ ધારણ કર્યો જેને ભગવું ધારણ કર્યા પછી એનો કોઈ નાત જાત હોતી નથી। એ સન્યાસી એટલે સન્યાસી જ હોય છે। અમનું કેવું છે કે આ રબારી છે, રબારી સમાજનો બાવો આપણી જગ્યામાં ના હોવો જોઈએ, પણ સન્યાસી એટલે મારું ને તારું જેનું ના કશું જ ના હોય એને સન્યાસી સર્વનો નાશ કરે એને સન્યાસી કહેવામાં આવે। આના માટે આરે એક આજ જે અમારે ગૌસ્વામી સમાજ છે એ 2 દિવસ પહેલાં આંકન અમારે એક મિટિંગ કરી હતી। એમાં મેં કીધું હતું કે ભાઈ તમારી પાસે કોઈ આધાર પુરાવા હોય તો તમે મને રજૂ કરો તો હું તમને તો એ અર્પણ કરે। बाकी अमारी पासे जे हमणे मारा रावजी बोल्या कि अमारी पासे बापू बधुं आधार पुरावा छे, देवदरबारथी संकळायेलुं छे। ज्यारे ज्यारे जे मंतोने निमणूक करवामां आवी छे ए तमामे तमाम मंतोने देवदरबार मंत करेली छे। आना पछी जे जगदीशपुरी महाराज अमारे देव थई गया एने
જ્યારે થયું એ વખતમાં હું મહંત નહોતો પણ હું કારભારી હતો, ત્યારે આ અમારે દેવદરબાર છે દશનામની જગ્યા ગણવામાં આવે છે. જ્યારે આંકન એ વખત મારું નામ બળદેવગીરી હતું. અમારે પરંપરા છે કે ગાદીમાંથી આવ્યા પછી નાથની પદવી મળે છે, બાકી આ જગ્યા છે એ મારી સંન્યાસીઓની ગિરિનામોની છે. ત્યારે મારું નામ બળદેવગીરી હતું. જ્યારે જગદીશપુરીને સાદર વિધિ કરવાનું થયું હતું એ વખતે હું કારભારી તરીકે દેવદરબારથી મારું આજે રાવજીના ચોપડામાં પણ નામ હશે, જોઈ લો તમે. કારભારી દેવદરબાર કારભારી બળદેવગીરી ગુરુ ગોવિંદગીરી, મારું ગુરુ મહારાજનું નામ ગોવિંદગીરી મહારાજ હતું. અને થરાથી સ્ટેટમાંથી પણ દરબાર અમારે જે હતા ગજેન્દ્રસિંહ રણુભા એ પણ હાજર હતા. બાજુમાં ગામ ઓગણવાડા છે કરણસિંહ છતરસિંહ એ પણ હાજર હતા. અને ઊણથી માંડીને ઉંબરી આંગણવાડા તમામ વાઘેલા ભયાતો, કંબોઈના સોલંકીઓ આ બધા પણ અમે એ વખતમાં હતા. આ ગૌસ્વામી સમાજ એટલું એમ કહે છે કે અમારું છે, અમારું છે. એટલે આના પછી જે હરિપુરી મહારાજ હતા એ હરિપુરી મહારાજને દેવદરબારમાંથી મોકલવામાં આવ્યા હતા. અમે તાયણો દેવદરબાર જાગીરનું ગામ હતું અને અહીંથી મોકલવામાં આવેલા હતા. અને તાયણોથી પોતાને વઢવા મૂક્યા અને વઢવા મૂક્યા એ વખતે માણેકપુરી મહારાજ દેવ થઈ જાય એટલે વઢવાથી પોતાને ત્યાં લાવીને એમને ગાદીભિષેક કર્યો છે. બરાબર. એના પછી જે એમના ગુરુ મહારાજ હતા હરિપુરી મહારાજના ગુરુ એ પણ એક રબારી સમાજના જ હતા. બાજુના ગામમાં સરિયોદ ગામ છે, સરિયોદ ગામમાં રબારી સમાજના હતા. એમના ગુરુ જે હતા માણેકપુરીના ગુરુ મગનપુરી એ અમારે બાજુના ગામમાં અમારે લીંબવ ગામ છે, લીંબવ ગામના રજપૂત સમાજમાંથી આવેલા હતા. તો પછી આરે એવું કહે છે કે અમારી સમાજ છે, અમારી સમાજ છે. તો પછી મને આ નથી હજુ ખબર પડતી કે આ કઈ રીતે શું રીતે થાય છે. બાકી જે હું 2 દિવસ પહેલાં જે મેં કીધું હતું એમને કે ભાઈ તમારી પાસે કોઈ હોય તો લાવો. બરાબર. હા, એમને કોઈ કર્યું અને ખોટા મારા આવેદનપત્રો પણ એમને આપેલા છે. પણ હંમેશાના માટે હું પણ ગૌસ્વામી સમાજનો જ છું, હું બીજી સમાજનો નથી. તો હું એ સમાજનો છું પણ હું સત્યના માર્ગે ચાલી રહ્યો છું. આજે સત્યમાં ચાલી રહ્યો છું. ન કે હાલ હું કહું ના ભાઈ ગૌસ્વામી સમાજને બેહાડ દો મારા સમાજનો, તો એ સત્ય ના કહેવાય, એ પક્ષાપક્ષી કહેવાય. જ્યારે હું સત્યમાં આનો નિર્ણય કે આનો જ્યારે નિરાકરણ ઓગળજી મહારાજ, મા હિંગળાજ અને કેવળપુરી મહારાજ જાગતી જ્યોત બેઠી જ છે એ આનો નિર્ણય જે સત્ય હશે એ જ થવાનું છે. બાકી હું કહું એ કે ગૌસ્વામી બાવાઓ કે અને અમને એ પણ એવું છે કે બાવા શબ્દ કેમ કહે છે એ હું તમને ઉલ્લેખ કરું. એમને એટલી ખબર નથી કે બાવા એટલે શું. બાવા એટલે આપણા બાપાનો બાપો એને દાદો કાં, એનો બાપ હોય ને પરદાદો કાં, એમનો બાપો હોય ને એને બાવા કહેવામાં આવે છે. બાવા શબ્દ કાંઈ નાનો શબ્દ નથી. બાપના બાપ હોય ને બાવા શબ્દ કહે. એટલે અમને એ ખબર નથી. આ તો કે દેવદરબારમાં બાવા કેમ બોલ્યા, પણ બાવા શબ્દ બહુ ઊંચો શબ્દ છે, કોઈ નીચો નથી. બાપનો બાપ હોય ને બાવા કહેવામાં આવે છે. આમની જે મનમાં જે ગ્રંથિ છે એ ખરેખર મને એમ છે કે મૂળમાંથી ખ્યાલ છે કે નથી. પણ તમે આને એકદમનું જે પરંપરા શું છે, આના નીતિ નિયમો શું છે એ જાણો તમે. અથવા તો તમારી સમાજના 5-10 આગેવાનો જે સારા સમજુ ડાયા હોય એ મારી જોડે આવો અને હું તમને આનું જે તે ડિટેલ જે માહિતી છે, જેનું શું મૂળ છે, શું પરંપરા છે એ હું જ સમજાવું. તમે એ આખો સમાજ એકદમ આટલો બધો ઉશ્રકાઈ ના જાશો અને સમાજની અંદર ખોટો વાદ વિવાદ કોઈ કરશો નહીં. કેમ કે નાનો સમાજ છે, આ સમાજની અંદર જો નોખું થઈ જાય તો બીજા ગરીબ મહાત્માઓ છે જે પૂજા કરે ગામડાની અંદર એમને નુકસાનો થઈ જાય પછી. એટલે જે રીતે ગુજરાતની અંદર પહેલા જુનાગઢ અને પછી બનાસકાંઠાના જે આ તમામ સાધુ સંતો છે સનાતન ધર્મને ક્યાંક લજાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તેવું પણ અહીંયા લાગી રહ્યું છે, કારણ કે પદ માટે તેઓ અંદરો અંદર લડી રહ્યા છે. આ બંને જે કિસ્સા આપણી સામે આવ્યા છે ગુજરાતમાં, તેમને લઈને આપનું શું કહેવું છે કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. સાથે જ અમારી નિર્ભય ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.